سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. غوث پاک کا دھوبی یہ سوشل میڈیا پر آج کل آپ کو پتہ ہے میمز کا دور ہے، تو بہت سارے میمز بن رہے ہیں اس پر. یہ کیا غوث پاک کا دھوبی کیا معاملہ ہے؟ یہ تھوڑی عوام اہل سنت کو تھوڑا گائیڈ کیجیے گا، رہنمائی کیجیے گا. بالکل جی، سوشل میڈیا کے اوپر جہاں اور بہت سارے فتنوں نے حال ہی کے اندر جنم لیا ہے، وہیں ایک فتنہ یہ میمز کا بھی ہے. اور بعض اوقات تو بہت بری میمز بناتے ہیں، نہ انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کوئی شرعی مسئلہ ہے، شرعی حکم ہے، یہ حدیث ہے، یہ کیا بات ہے، بس میم بنا دینی ہے. ابھی جو آپ نے بات کی غوث پاک کے دھوبی والی، میں نے بھی میمز دیکھی ہیں اس کے اوپر. اگر ہم دیکھتے ہیں نا، اچھا میمز بنانے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بریلویت سے چڑ ہے، اور تھوپتے کس کے اوپر ہے کہ یہ بریلویوں نے بیان کی ہے، بریلویوں نے لکھی ہے، حالانکہ حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. فتویٰ فقیہ ملت کے اندر حضرت مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو غوث پاک کے دھوبی والا واقعہ ہے، من گھڑت واقعہ ہے، جھوٹا واقعہ ہے. ہم اس سے اعلان برات کرتے ہیں، یہ ہمارا واقعہ نہیں ہے، نہ ہی ہمارے اکابر نے اس کو لکھا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس کو بیان کر رہا ہے اس کے ذمہ کے اوپر ہے کہ اس کا ثبوت دے، وگرنہ اس واقعے کو بیان کرنا بند کر دے. اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ جو لوگ ہمارے اوپر مذاق بناتے ہیں یہ غوث پاک کا دھوبی والا واقعہ بیان کر کے، انہی لوگوں کے بزرگوں نے، انہی لوگوں کے بڑوں نے اس واقعے کو لکھا ہے. پتہ ہے کون ہے؟ اشرف علی تھانوی. اس نے اس واقعے کو لکھا ہے، غوث پاک کے دھوبی والے واقعے کو. اس کے بعد پھر لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا، کسی نے پھر اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. یہ تو غوث پاک کے دھوبی والے واقعے کی حقیقت تھی. کم سے کم بھی 20 سے 30 سال جتنے بھی یہ بریلوی حضرات کے مفتی کرام ہیں، جو خود کو ولی بنائے ہوئے ہیں، خود کو عالم بنائے ہوئے ہیں، یا یہ جتنے بھی یہ مفتی حضرات آپ کو ملتے ہیں کسی میلاد کے اوپر، کسی محفل کے اوپر، کسی ٹی وی چینل کے اوپر، کسی یوٹیوب چینل کے اوپر، پچھلے 30 سالوں سے ان کے منہ سے صرف ایک ہی بات سنی جا رہی ہے. جب سوشل میڈیا کی وار نہیں تھی، انہوں نے تقریباً کروڑوں لوگوں کو گمراہ کیا یہ غوث پاک کے دھوبی والا واقعہ سنا کے. عوام کو انہوں نے بغلول کیا، اپنے پیچھے لگانے کے لیے اتنی بڑی بات کر دی کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، قرآن نہیں پڑھتا تھا، اللہ رسول کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا. صرف وہ تھا ایک دھوبی، ایک عام سا بندہ، میلے کچیلے کپڑے دھونے والا. اور انفارچونیٹلی وہ غوث پاک یعنی کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے پیر صاحب ہیں، ان کے کپڑے دھویا کرتا تھا. تو صرف اس نسبت سے، اس محنت سے کہ وہ ولی کے کپڑے دھوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. اور ایسے نہیں بخشا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہوئے اندر قبر میں اترے، یعنی نیچے زمین میں اترے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ وہ کسی کے عذاب کو کم کرنے کے لیے قبر میں نیچے اتر جائیں اور بولیں کہ یہ میرا امتی ہے اور تم اس کو اتنی سزائیں دے رہے ہو، چھوڑو اس کو. تو جب ہم نے یہ ایلیگیشن لگایا کہ جب یہ پروٹوکول ایک پیغمبر کو نہیں ملا ہوا، یا انہوں نے خود کو کبھی کلیم نہیں کیا کہ میرے پاس وہ طاقت ہے کہ میں اپنے امتی کو اس طرح سے بخشوا سکتا ہوں، تو ہم نے یہ کلیم کیا کہ اللہ کے ولی کے پاس، ایک عام امتی کے پاس. تو جب ہم نے یہ ایلیگیشن اٹھایا سوشل میڈیا کے دور کے آنے کے بعد، تو 20-30 سال پرانی ان کی باتیں، جن کے بڑوں نے ہمارے بڑوں کو بغلول بنانے کے لیے، کروڑوں لوگوں کا ایمان برباد کرنے کے لیے، پیسے بٹورنے کے لیے، ولیوں کی شان کو بلند کرنے کے لیے، خود کو ولی بنانے کے لیے جن باتوں کا استعمال کیا، آج جی ہمارا ان باتوں سے اعلان برات ہے. وہ کسی غیر کی برات میں روٹی کھانے والے لوگوں. میری ایک بات کا جواب دو. ابھی میں کچھ چہرے تم لوگوں کو دکھاؤں گا جو تمہارے اہل سنت والجماعت کے بڑے ممبران ہیں، ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں. پہلے آپ یہ ذرا ویڈیوز دیکھیں. امام اس کا نام اشرف علی تھانوی صاحب ہے. وہ اپنی کتاب فضائل یومیہ کے اندر 3 مقامات کے اوپر لکھا، میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا، جب وہ مر گیا تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں. فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. منکر نکیر آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا من ربو کا، کہنے لگا عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. کہا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ارے کہا رہا غوث پاک کا دھوبی ہو. پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے. پوچھا ماں کن کا تقول بھی اتحاد رجل، اونچی کہنے لگا اتنی پہچان بھی نہیں، گناہگار آدمی. حضور غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے، دھو دیتا تھا. حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، اتنی بات قبول ہو، بخش دو نہیں تو سزا دے دو. فرشتے حیران، یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا. اونچی جو سوال کرتے گئے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. فرشتوں نے کہا مولا کس بندے کے پاس بھیج دیا؟ اب تک 2 ہی بندوں سے واسطہ پڑا، ایک وہابی اور ایک سنی. حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو؟ اونچی کیوں تنگ کرتے ہو میرے؟ یہ کوئی لوارث ہے جس کو تنگ کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو. فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبد القادر جانے اور خدا جانے. اور تانوں کھنگن نہیں دینا کسی نے. پتہ لگ جائے گا جو چمڑی لگے گی نا جڑے اس طرح دے بکواسات کرنے والے اور انہوں چھاپنے والے، تانوں کھنگن نہیں دینا کسی نے. جیسے ہی پوچھنا تھا وہ دھوبی جلال میں جب سے بول رہا ہوں مجھے نہیں معلوم، بس اتنا معلوم کہ غوث اعظم کا دھوبی ہوں، اتنا ہی معلوم کہ آگے کچھ نہیں معلوم، بس اب کچھ نہیں پوچھنا. یہ پاگل ہو گیا، باولا ہونے کی علامت ہے. چوتھا سوال ہے نہیں، ان لوگ پوچھتے نہیں، اس کا جلال دیکھ کے واپس چلے گئے. حکم ہوا، تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حکم ہوا فرشتوں اسے جنت لے جاؤ کہ یہ میرے عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہے. پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے. رب کی بارگاہ سے حکم ہوا اے فرشتوں، وہ اگر ہمیں نہیں جانتا تو کیا ہوا، ہمارے محبوب غوث اعظم کو تو جانتا ہے. اس دھوبی کی بخشش ہو گئی، دھوبی کی بخشش ہو گئی. اونچی اس پر تھانوی صاحب لکھتے فرماتے کہ اس کی بخشش ہو گئی. اور کیوں ہوئی؟
कहते हैं कि धोबी का बार बार ये कहना कि गौस पाक का धोबी हूं उसकी निस्बत के कभी होने की दलील। हाँ, तो वीडियोस आप लोगों ने देख ली होंगी यकीनन। तो सबसे पहले आप इन लोगों से हलाने बरात करो और बोलो कि ये झूठे हैं, लाइन हैं, इन्होंने मनगढ़ा कहानियां सुनाई हैं, या फिर ये खुद ये जो लोग हैं आके बोले कि यार हमसे गलती हुई है, माजी में हम जाहिल थे, हम भी 2 + 2 = 6, 8, 12, 14 को सच और हक समझते रहे, तो हमने वही बयान कर दिया। अब चूंकि सोशल मीडिया वार है, हर बंदा कैमरा निकाल के एक्सपोज कर देता है, कोई भी ऐसी वैसी चीज उसको नजर आ जाए, मिल जाए, तो हम भी बुलाने बरात करते हैं। ये टोपियां आवाम को ना पहनाओ, बगलोल लोगों को जो तुम्हारे तलवे चाटते हैं ना, तुम जैसे लोगों के, ये जो पीरों के तलवे चाटते हैं, चूमते हैं, रगड़ते हैं नाकों को, सरों को, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये उनको जो है कपटियां पढ़ाओ। एक तौहीद परस्त बंदे को तुम गेम नहीं खेल सकते। ये गेम है उस टाइम खेलना जब सोशल मीडिया से तमाम इस तरह की वीडियोस डिलीट करवा दो जो कि तुम्हारे बड़ों ने पहले गेमें डाली हमारे बड़ों के साथ। जब वहां से तुमने बाजी जीत ली ना, तो फिर हम पर आना। अभी तुम्हारी वीडियोस पड़ी हैं, अभी तुम्हारे बड़ों के जो हरकत और सकनात है वो पड़े हैं। जिन चीजों से तुम्हारे इलाने बरात कर रहे हो वो उन चीजों पर ईमान रखते थे। एक तो ये चीज भी मैं ऐड करता चलूं कि अगर आप लोगों को अपने चैनल के लिहाज से पेड प्रमोशन करवानी है तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक भाई का चैनल है यूट्यूब का, एक्सपोजिंग शिर्क नदीम जाकिर के नाम से, कि ये भाई इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वहाँ के जो लोग हैं, लंदन अमेरिका के जो फॉरेनर कंट्री के लोग हैं, उनके साथ डिबेट कर रहे हैं इस्लाम के ऊपर, जो क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं, उनसे, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो भी जवाब दे रहे हैं वो कुरान मजीद के थ्रू अदा कर रहे हैं। So who would create God so that God can create universe? तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में जाके इनकी किसी भी वीडियो या लेटेस्ट वीडियो के कमेंट में जाके आपने डन बोलना है और इनकी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा वॉच करना है और शेयर करना है ताकि इस तरह का चैनल मजीद प्रमोट हो सके। पैसा ही पैसा होगा। इसको जरा साइड पर रखने, असल जो है जिस चीज को बेस बना के एतराज किया जाता है वो तसरुफात औलिया, कि क्या अल्लाह ताला औलिया को तसरुफ देता है कि वो खुद किसी और जहान में हो, खुद किसी और आलम में हो और वो किसी दूसरे आलम वाले की मदद करें। मसलन लोग यही इतराज करते हैं ना कि औलिया जिनकी तुम बात करते हो वो तो आलम बरज़ख में है, वो तो फौत हो चुके हैं, कब्रों में जा चुके हैं, तो वो आलम दुनिया के अंदर किसी बंदे की कैसे मदद कर सकते हैं। मतलब ये सवाल उनका होता है कि एक जहान वाला दूसरे जहान वाले की मदद कैसे कर सकता है। हम इंशाल्लाह इसका सबूत आपको देते हैं कि एक जहान में रहते हुए बंदा दूसरे जहान वाले की मदद कर सकता है। इसके ऊपर हदीस में सुनाता हूं, आप मुझे बताइए कि हम अभी किस जहान में हैं। आलम दुनिया के अंदर है, पहले आलम अरवा में थे, अभी आलम दुनिया के अंदर। जब बंदा फौत होता है आलम बरज़ख के अंदर, उसके बाद जब उठाया जाएगा तो आलम माशर होगा, क़यामत का मैदान जब सजेगा। तो बहरहाल अभी हम आलम दुनिया के अंदर हैं। आप मुझे बताइए, हर बंदा इस बात को नहीं मानता कि अगर हम अपने फौत शुदगान के लिए दुआ करें या इसाले सवाब करें तो उनको फायदा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? पहुंचता है, सबका इसके ऊपर ईमान है, सारे इस बात को मानते हैं। तो अब हम आलम दुनिया के अंदर हैं और दुआ किसके लिए कर रहे हैं? जो आलम बरज़ख के अंदर जा चुका है। एक जहान में रहते हो हम दूसरे जहान वाले के लिए दुआ कर रहे हैं और इस बात को मानते भी हैं कि हमारी दुआ का, हमारे साले सवाब का उसको फायदा पहुंचेगा, फायदा उसको हो रहा है। बल्कि वो अपने बुखारी शरीफ की हदीस पाक सुनी होगी, हुजूर अलैहिस्सलाम एक 2 कब्रों के पास से गुजरे, फरमाया कि इन दोनों कब्रों से आवाजें आ रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शाख जिसके 2 टुकड़े किए, एक को एक कब्र के ऊपर रखा, दूसरे टुकड़े को दूसरी कब्र के ऊपर रखा। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये क्या है? फरमाया इन दोनों को अजाब हो रहा था और बड़ी बातों के अजाब नहीं हो रहा था। एक चुगली किया करता था और दूसरा अपने पेशाब के छींटों से नहीं बचा करता था। अब वो टहनियां रखी, हुजूर ये क्या है? फरमाया जब तक ये टहनियां सब्ज रहेंगी, तर रहेंगी, अल्लाह तबारक व तआला इनके अजाब को उठा लेगा, अजाब में तखफीफ हो जाएगी। मतलब ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम आलम दुनिया में है और फायदा किसको पहुंचा रहे हैं? जो कि आलम बरज़ख के अंदर है, कब्र के अंदर है। और ये तो हुजूर की बात है ना, आम बंदे की बात है, दुआ की बात है। यहां तो वो टहनियां भी नफा पहुंचा रही हैं, वो शाखे तर भी नफा पहुंचा रही है। अगर शाखे तर नफा पहुंचा रही है, एक आम बंदा नफा पहुंचा रहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम नफा पहुंचा रहे हैं, तो मुझे बताइए कि क्या ये बईद है कि कोई बंदा आलम बरज़ख के अंदर हो और वो नफा पहुंचा रहा हो आलम दुनिया वालों को? आलम दुनिया वालों को भी वो नफा पहुंचा सकता है जिस तरह का एक शाखे तर आलम दुनिया के अंदर है, नफा किसको पहुंचा रही है? जो आलम बरज़ख के अंदर है। तो अल्लाह तबारक व तआला के, माज़रत मैं आपकी बात सुनता हूं, अल्लाह तबारक व तआला के जो औलिया हैं इनको अल्लाह तबारक व तआला इख्तियारात देता है, तसर्रुफ देता है कि वो खुद आलम बरज़ख के अंदर है लेकिन आलम दुनिया वाले की वो मदद कर सकते हैं। जी देखें ना, उसमें एक सवाल ये भी ज़हन में आता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम तो नबी हैं और आप तो गौस पाक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सवाल दुरुस्त किया है और इसका जवाब मैं पहले से दे चुका हूं, अगर आपने तवज्जो की हो तो। यहां मैंने पहले बात की थी कि एक आम बंदा आलम दुनिया में होते हुए उस बंदे को नफा पहुंचा रहा है कि जो कि आलम बरज़ख के अंदर है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के औलिया की शान तो आम बंदों से बहुत बढ़ के होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको जो कमालात अता करता है वो तो आम बंदों के पास नहीं होते। आम बंदा नफा पहुंचा रहा है तो गौसे पाक हो या अल्लाह का कोई और वली हो, वो नफा क्यों नहीं पहुंचा सकता? तो हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह तबारक व तआला के औलिया को अल्लाह ताला इख्तियारात, तसर्रुफात अता करता है। और हम ये नहीं कहते वो ज़ाती तौर पर करते हैं, बल्कि अकीदा हमारा इसके अंदर ये होता है कि वो अल्लाह ताला की अता से करते हैं, अल्लाह ताला के दिए से करते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला की अता का अगर कोई इनकार करता है तो वो औलिया का इनकार नहीं कर रहा, अल्लाह की अता का इनकार कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह हुज़ूर, आपने बहुत एहसन अंदाज में हमारी तरबियत फरमाई। अल्लाह करीम आपको बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। मैंने पहले बोला था ये गेम है ना एक तौहीद परस्त वाले बंदे के साथ, और जो थोड़ा बहुत लिटिल बिट पढ़ा लिखा बंदा है ना, तुम्हारे मुकाबले का आलिम तो नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा समझदार, उस बंदे को तुम टोपी और ये गेम और ये चलाकियों वाले प्रोपेगेंडा ये नहीं कर सकते।
तुमने बोला कि आज मैं इस चीज का कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दूंगा कि आलिम बरज़ख वाला चलती फिरती दुनिया के रेंगते हुए कीड़े की मदद कैसे कर सकता है, एक इंसान की मदद कैसे कर सकता है। हालांकि इस दुनिया में मौजूद किसी भी शख्स की मदद करने के लिए आपका भी जिंदा होना जरूरी है, और जो गैब से मदद कर रहा है वो सिर्फ शख्सियत अगर कोई है तो वो सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल है, इसके अलावा और कोई मखलूक नहीं कर सकती। अब आ जाते हैं इनके सवाल के ऊपर। इन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दो ऐसे हरे खजूर के तने लिए और दोनों कब्रों पे उनको लगा दिया। आपने सहाबा करम को कहा कि जब तक ये हरी रहेंगी तो अज़ाब कम होगा। उसी चीज को लेके चलते हुए आज जब भी आप कब्रिस्तान जाते हैं तो हरे खजूर की छाल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकते हैं, रब की इजाजत और अपनी मर्जी से। इस दुनिया में मौजूद इंसान को हर चीज खाने पीने चलने बैठने इबादत करने ना करने की इजाजत अल्लाह ने दी है, और वो अपनी मर्जी से तमाम काम करता फिर रहा, तो वो उधर वाले की मदद कर सकता है दुआओं के जरिए, नेक अमाल के जरिए, सदका जारिया के जरिए। लेकिन जो आलिम बरज़ख में पहुंच चुका है, क्या वो अपनी मर्जी से इधर मौजूद दुनिया के किसी शख्स किसी लवाई के अपने बेटे बहू बच्ची की मदद कर सकता है? किसी हदीस से आयत से साबित करो। मुफ्ती साहब इलाने बरात के बच्चे कोई कुरान मजीद में एक आयत लेकर आओ, कोई ज़ईफ लेकर आओ, इस तरह की चीजें बयान ना करो, नहीं तो तुम्हारे मानने वाले तुम्हारे मुंह पे थूकेंगे, तुम्हें जूते मारेंगे कि पहले भी तुम्हारे बड़े थे, हमारे बड़ों को बगलोल बनाया और आज उनकी नस्लें थोड़ी चालाक बन के कि हम पकड़े जो गए हैं तो अब उन चीजों से हाथ हटा लेते हैं, तो अब इनको मजीद किसी नए तरीके से यहाँ से नहीं चलो यहाँ से बगलोल बना लेते हैं कि अब हमको बगलोल बनाना बंद करो मेरे भाई। खैर, आपका इन तमाम वीडियोस के बारे में क्या ख्याल है ये मुझे आपने कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिएगा टेक को इजाजत। अल्लाह हाफिज।